आजम मुहम्मद जी ने सानू लिखिया, क्योंकि असी उर्दू का मोस्ट ब्यूटीफुल लैंगुएज के थले जो सैगमेंट किया है वो बेशक उन्होंने वेंकट वाइस प्रेजिडेंट के उत्ते ही सी तनज़ के भाई एक पासे कह रहे हैं जी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंगुएज, पर दूसरे पासे किमें उर्दू नूं मारिया उन्होंने और हिंदी लिया के थोपी है। इस दे उत्ते आजम मुहम्मद जी ने लिखा कि उर्दू दे विच 75% उर्दू फारसी, 10% टर्किश, 5% पश्तो, बागी कैपिटल वर्डिंग अरेबिक से उर्दू का दूसरा नाम लश्कर लैंग्वेज भी कहा जाता था, और मुसलमान लश्कर में हर इलाके के लोग हुआ करते थे। और वैसे अजे भी दिल्ली दे विच एक बाज़ार है जिसका नाम लश्कर बाज़ार है, और उर्दू नूं जदों तुसीं उहदा मीनिंग भी देखोगे लैंग्वेज ऑफ द ट्रूप्स, लश्कर, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिहड़ी कम्युनिकेशन दी लैंग्वेज है, लोगों के ज़बान का कंट्रीब्यूशन है। ज़ुबान हो तो एक हर ज़बान हर एक मीठी होती है। पंजाबी तो नहीं समझता हूँ, लेकिन आज भी मैं TV 84 SOS को शौक से देखता हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आजम मोहम्मद जी। उन्होंने कहा भी उन्होंने अपनी पंजाबी ज़बान नहीं है, बोलते नहीं, पर वो इंजॉय करते हैं। और एक सानू जी है ये लंबी लिखत है और वक्त मुताबिक फिट नहीं होएगी, मैं एक छोटी लिखत पढ़ देने। मसूद खान उन्होंने कहा कि भी दिस विल बी द हाईएस्ट मिस फॉर्चून फॉर द कश्मीरीज एंड खालिस्तानीज इफ डिस्पैरिटी इज क्रिएटेड बिटवीन दैम बाय द फॉलोअर्स ऑफ चाणक्य। क्योंकि असी इस ते गल भी की अपनी जी साडी प्रेजेंटेशन सी कश्मीरी शहीदां दे दिन दे उत्ते टाइम स्क्वेयर दे विच, उहदे च भी असी कहा सी कि जी सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है कश्मीर दी इस विषय तो बोले। आला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुखी सैयद अली शाह गिलानी दी अज स्टेटमेंट इस ते आई है, पर कोई बहुत सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है। और असी यही कहा सी कि भाई बड़ी मेहनत नाल कश्मीरियां और खालिस्तानियां सिखां और मुसलमाना दी नेड़ता दा माहौल बने, और ऐसा कुछ ना जिहड़ा दुश्मन बात कर रहा होनी उन्हें तो करना है, पर साड़ी ये कोशिश होनी चाहिए है कि भी ये जिहड़ा भी कोई इस किस्म का विगाड़ है उन्होंने फॉरन स्टैम्प किया जाए। और इस दे उत्ते उन्होंने लिखा है कि दिस न्यूज़ शॉक्ड मी वेरी मच, आई होप दैट सेन स्कॉलर्स लाइक यू विल नेवर अलाउ इनसैनिटी टू प्रिवेल एज यूनिटी बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़ इज़ द अटर नीड ऑफ टाइम। मसूद खान जी असी तो अपना यतन कर रहे हैं, पर इस गल का ध्यान रहे कि जिहड़ी धिर मौके दे उत्ते हुंदी है, ग्राउंड ते है, और मेजोरिटी धिर जिहड़ी हुंदी है उहदा फर्ज बनता है कि वो माइनॉरिटी दियां फीलिंग्स नूं जां उहनां दे फीयर्स नूं काम डाउन करे। जे मौके ते ना होए, वक्त विहा के होए, दुश्मन तो अपनी खेड खेडदा ही है। असी तो अपना यही नहीं भी बैलेंस, असी तो समझते हैं भी साडी डेस्टिनी एक है, साडा दुश्मन एक है, तो जे असी आपस दे विच उलझ गए तो फिर जिवें मैं अक्सर बेंजामिन फ्रैंकलिन नूं कोट करदा है कि वी मस्ट हैंग टुगैदर अदरवाइज वी विल बी हैंग्ड सैपरेटली। फिर उन्होंने कहा कि भी द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खालिस्तान आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनैक्टेड विद ईच अदर, एग्रीड, दोनों एक दूसरे नाल जुड़े हुए ने। हियर every here in Pakistan every Sardar is given VIP treatment. The other day I came across an interview of female professor from Amritsar that she had not visa for Kartarpur Sahib, yet she was motivated to visit the holy place. Wish you Dr. Saab a long, happy, blessed life along with your team. बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब का। और मेरा ख्याल है कि भाई गला भी जवाब दे रहे हाँ नहीं मैं क्योंकि अज सावन के महीने की शुरुआत है और सावन का महीना अपनी धरती की याद दहानी, खीरा पूड़ियां का मौसम, फिजा दे विच खीर और पूड़ियां दी खुशबू,
ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੜਾ ਚਿੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਝੜੀ ਹਟੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਚ ਨੀਡਡ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸੋ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਦੁਖ ਮਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੀੜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਲਾਟ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਸਲ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸੋ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਸਦਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਤ ਸਾਵਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੋਹਲੇ ਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਮਨ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕੋ ਕੈਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਰੂਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੰਗ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ
ਮਕਸਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇਮੀ ਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।